بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جو جنگ آزادی کی جو تاریخ ہے یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ یہ 5 منٹ میں، یہ 2 منٹ میں یہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ خیر، میں مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ملک ہمارا ایک سونے کی چڑیا تھا، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر بہت دور دور سے دوسرے ممالک اس ملک کے اندر تجارت کرنے کے لیے آتے تھے، اور اسی غرض سے برطانیہ کے غلام اور انگریز اس ملک میں پہلے جب اس ملک کی سرزمین پر قدم رکھا، ہم لوگ جو تاریخ کو جانتے ہیں وہ 1857 کے بعد کی تاریخ جانتے ہیں، جبکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ 1857 سے پہلے جو قربانیاں دی ہیں وہ علماء کرام ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ اس سرزمین کا سب سے پہلا واحد انسان ہے کہ جس نے انگریزوں کی چاپلوسی کو، انگریزوں کے فندوں کو اور ان کے چالوں کو جو محسوس کیا تھا۔ جب اس ملک کے اندر انگریز آیا، وہ 1498 میں اس ملک کے اندر انگریز نے ابھرنا شروع کیا تھا۔ آ تو گیا تھا پہلے ہی، سن 10 ہجری میں ہی انگریز آ گیا تھا اس ملک کے اندر۔ وہ سب سے پہلے اس ملک کے اندر انگریزوں کی باتوں کو سمجھنے والے ہمارے پنجاب کی سرزمین پر سوئے ہوئے حضرت مولانا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ہیں، کہ جنہوں نے انگریز کی چاپلوسی کو سمجھا، انگریزوں کے ہتھ کنڈوں کو سمجھا، انگریز کی ہر باتوں کو بھاپا کہ انگریز اس ملک میں تجارت کی غرض سے بھیس بدل کر نہیں آیا، بلکہ اس کی نیت خراب ہے، اس ملک پہ حکمرانی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن علماء کرام نے اس بات کو بڑھاوا دیا، اپنے مریدین، اپنے متبعین، اپنے پیروکار، اپنے ماننے والے اور اپنے ساتھ جو لے کر رکھتے تھے ان کو سمجھایا اور بتلایا کہ میں آپ کو اس بات کی تاکید کر کے جا رہا ہوں کہ اس ملک میں جو گوری چمڑی والا آ رہا ہے یہ ہمارے ملک کا وفادار نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کا غدار ہے۔ یہ ہمارے ملک کا وفادار نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کا غدار ہے۔ لیکن علماء کی اس بات کو نہیں سمجھا گیا۔ آخرکار دلی کی سرزمین سے جو سب سے پہلے آواز اٹھی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کی آواز کو دبایا گیا، ان کو نیچے دکھایا گیا، لیکن وہ اپنی محنت کرتے رہے۔ آخرکار جب 1607 کے اندر، 1601 کے اندر انگریز نے بنگال کی سرزمین پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی کا انعقاد کیا اور وہاں کے مسلمانوں کو تشدد بنایا، مسلمانوں کو پریشان کیا، مسلمانوں کی عزتوں پر حملہ کیا، ملک کے ساتھ غداری کی، تو ان کی یہ غداری 100 سال کے بعد نظر آئی۔ کیا پتہ چل گیا ہے جو ہم سے پہلے علماء اس بات کو تاکید کہہ رہے تھے کہ یہ علماء کہ جو یہ بتلا رہے تھے کہ ملک کے اندر انگریز ملک کے ساتھ غداری کرنے کے لیے آیا ہے، تجارت کی غرض سے نہیں آیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس محنت کو کہتے اور جنگ آزادی کے بارے میں بتلاتے چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن جب نواب سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ نے، وہ کون تھا کہ جو انگریز کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھائی؟ وہ نواب سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ ہیں، کہ جنہوں نے بنگال کی سرخاڑی میں، بنگال کی سرزمین پر جو تشدد جھیلا، جو قربانیاں دی، اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کرا۔ 97 جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت انگریز نے ایک نعرہ دیا تھا۔ وہ نعرہ کیا تھا؟ وہ نعرہ یہ تھا کہ خلق خدا کی ہے، ملک مسلمانوں کا ہے، اور آج سے اس سرزمین پر حکم انگریز کا چلا تھا۔ اسی وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس انگریز کے خلاف فتویٰ دیا کہ انگریز ہمارے ملک کے اندر غداری کرنے کے لیے آیا ہے۔ آج سے جو اس ملک کی سرزمین میں مسلمان رہتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو،
चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, आप हमारी साथ आइएगा, इस नालायक की चापलूसी को समझिएगा और हमारा साथ दीजिएगा। लेकिन अपनों की बदकिस्मती से इसमें कामयाब नहीं हो सके। लेकिन उसके बाद 1857 के अंदर हमने एक महाज बनाया जो पूरे मुल्क के अंदर, पूरे इलाके के अंदर, पूरे खित्ते के अंदर उलमाए किराम ने कुर्बानियां दी। एक जत्थे को तैयार किया, एक काफिले को तैयार किया, एक वफ्द को तैयार किया कि ताकि किसी न किसी तरीके से इस मुल्क से अंग्रेज को भगाया जाए। लेकिन 1857 की जंग आजादी में जब ये महाज बनाए गए, 1757 में भी ये महाज बनाया गया, लेकिन हम कामयाब ना हो सके। 1857 की लड़ाई में हमने ये महाज बनाया। एक की क़ियादत बालाकोट की पहाड़ी पर हो रही है, एक बंगाल की सरजमीन पर हो रही है, एक शामली के मैदान कर रहा है, एक लखनऊ की सरजमीन पर कर रहे हैं। ये कौन है? ये हमारे उलमाए किराम हैं, अकाबिरीन देवबंद हैं कि जिन्होंने अपनी सरजमीन को, अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपनी औलादों को कुर्बान किया। किसकी खातिर? देश की खातिर। उस वक्त तक किसी को यह शऊर नहीं था कि इस मुल्क के अंदर अंग्रेज क्या कर रहा है। 1857 के बाद हम सब शांत हुए, कोई भी नहीं था। ये अब 1498 से लेके 1857 तक सिर्फ तन्हा मुसलमान था। जब तक हमारी किसी की आंखें नहीं खुली थी कि मुल्क के अंदर अंग्रेज क्या करने के लिए आया है। 1857 की नाकामी हमारे मुकद्दर बन गई। उसी के बाद 1866 के अंदर हमारे अकाबिरीन ने एक ऐसे इदारे का क़याम फरमाया जिसको हम दारुल देवबंद की सरजमीन के नाम से जानते हैं, कि जिसने अंग्रेज के खिलाफ ऐसा महाज बनाया। उसके अंदर एक शख्स है हजरत मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, कि जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ आंखों में आंखें डालकर उनका मुकाबला किया और उनको बतलाया कि अंग्रेज जब तक तू इस मुल्क में जिंदा रहेगा, जब तक तू इस मुल्क से भाग न जाएगा, उस वक्त तक हम उलमा अपने आप को खामोश नहीं रख सकते। याद रखिएगा, 1866 के अंदर जब ये महाज बनाया गया, बुनियादें रखी गई, अंग्रेज को पता चल गया कि उलमा किराम ने एक मिशन बनाया है, वो फ्री तालीम दे रहे हैं। अंग्रेज ने कॉलेजों को खोला, स्कूलों को खोला, यूनिवर्सिटी को खोला है और उनको बढ़ाया कि कौम के जो नन्हे मासूम बच्चे हैं उनको फ्री की तरफ लगाए, अपनी गामजल लगाए, उनको फ्री में तालीम दिए। जब ये हमारे अकाबिरीन उलमाए देवबंद हजरत मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने जब दारुल देवबंद का बुनियाद रख दिया और इसके नीचे आपने एक ऐसा अनोखा मोती चुना, ऐसे सपूत पैदा किए, ऐसा मुजाहिद पैदा किए, अगर मैं उनकी फहरिस्त शुमार करूं खुदा की कसम कई घंटे काफी। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज हम ही इस मुल्क के गद्दार बन गए, आज हम ही इस मुल्क के बेवफा बन गए, जबकि इस मुल्क की हिस्ट्री बगैर मुसलमानों के कामयाब नहीं हो सकती। अगर आज इस मुल्क के अंदर मुसलमान जिंदा है तो संविधान जिंदा है। अगर आज इस मुल्क के अंदर मुसलमान जिंदा है तो ये मुल्क जिंदा है। अगर मुसलमान नहीं होगा मेरे भाइयों तो ये मुल्क भी नहीं होगा। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, हम किसी की कुर्बानी को फरामोश नहीं कर सकते। सारी कौमों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी है, इस मुल्क के लिए गर्दनें कटाई है, इस मुल्क के लिए अपने बच्चों का बलिदान दिया है, इस मुल्क के लिए अपनी बीवियों को बेवा किया है। लेकिन आज यही माहौल फिर से होता जा रहा है, वही फरंगियों का माहौल दोबारा लौटता आ रहा है। आज हमें जरूरत है मुत्तहिद होने की। ये मैं कदा सभी का है, हम सब कदम ब कदम चले, न दूर हमसे तुम चलो, न दूर तुमसे हम चले। ये दोस्ती का वक्त है, मिला के सब कदम चले। अगर आज अपने मुल्क को बचाना है, अगर आज अपने मुल्क के आईन और संविधान की हिफाजत करनी है तो मेरे भाइयों एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना पड़ेगा। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।